میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جس خدا کو یہ حقیقی خدا کا درجہ دیے بیٹھے ہیں، جس نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، حالانکہ وہ کسی کے سر سے گرے ہوئے بال بھی دوبارہ نہیں اگا سکتا، ٹھیک ہے؟ وہ کسی کی کٹی ہوئی ٹانگ بھی نہیں دوبارہ اگا سکتا۔ میں اصل میں جانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ جنت میں، آپ صرف مجھے یہ سمجھا دیں کہ آپ کے خالق کائنات نے اس کائنات کو کیسے خلق ٹھیک ہے، کیا سوال سمجھ گئے بھائی۔ آپ کو سوال کتنی دفعہ ریپیٹ کرنی ہے بھائی؟ ایک ہی سوال کو آپ دوبارہ سے وہی کر، اب یہ 3 سوال کا جواب لے لیں جو آپ نے ان سے پوچھے ہیں۔ وہ ایک ہی سوال ہے، ایک ہی سوال کو 3 دفعہ سے ریپیٹ ایک ہی کیا۔ سوال تھا۔ تو محترم ناظرین، یہاں پر سوال یہ ہے کہ خالق کون نے کیسے خلق کیا؟ خالق کون نے جہاں کو، ہستی کو کیسے خلق کیا ہے؟ تو یہاں پر ہم کچھ مقدمات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جیسے انہوں نے خود کہا تھا۔ دیکھیں، یہ جواب دینا میرا کام ہے، اگر اس جواب میں کچھ مقدمات لگتے ہیں تو وہ مقدمات کو پیش کرنا میرے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ لوگوں کے ایلوسیڈیشن کے، لوگوں کی کو واضح کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس باتوں کو توضیح دے دیں، وضاحت کریں۔ کیونکہ اور اصل مناظرہ بھی یہ وجود ہے پروردگار عالم پر ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، کہ اس نے خلق کیسے کیا، اس نے خلق کیسے کیا، اس کے لیے جاننا ضروری یہ ہے۔ پرائمری کوشچن یہ ہے کہ کیا وہ خالق ہے بھی کہ نہیں۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ خالق ہے تو خود آگے والا سوال واضح ہو جائے گا کہ اس نے خلق کیسا کیا۔ ہم یہاں پہ کچھ مقدمات پیش کریں گے۔ یہ مادی دنیا موجود ہے، ہم اس مادی دنیا میں رہتے ہیں، اس کو تو کوئی شک نہیں کرتا، اس مادی دنیا میں ہم رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں ہوں، آپ ہیں، آپ کا گھر ہے۔ ابھی میں آصف صاحب بھائی سے بات کر رہا ہوں، آصف بھائی کسی روم میں بیٹھے ہیں، اس کے سامنے کیمرہ ہے۔ یہ سب حقیقی ہیں یا اوہام نہیں ہے؟ سورج ہے، ہم صبح اٹھتے ہیں، سورج اٹھتا ہے، ہم جاب پہ جاتے ہیں، شام واپس آتے ہیں۔ یہ دنیا حقیقی ہے، یہ کسی کا وہم تخیل نہیں ہے۔ اگر یہ وہم تخیل ہے تو پھر سائنس بھی باطل ہے، اور بایولوجی بھی باطل ہے، فزکس باطل ہے، کیمسٹری سب کچھ باطل ہے۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ واقعی ایک دنیا، یہ دنیا ایک ٹائم لائن پہ واقع ہے۔ یہ دنیا ایک ٹائم لائن پہ واقع ہے۔ ابھی ہم 2025 میں ہیں، پچھلے والا سال 2024 تھا، اس سے پہلے والا سال 2023 تھا، اس سے پہلے والا سال 2022 تھا۔ یہ ٹائم لائن اگر اس کا کوئی نقطۂ آغاز نہیں ہے اور یہ دنیا ہمیشہ سے رہا ہے تو اس کا کوئی خالق نہیں، اس کا کوئی بنانے والا نہیں، کیونکہ یہ ہمیشہ سے تھا۔ لیکن اگر یہ دنیا اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے، نہیں تھا پھر یہ آغاز ہوا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، اس کو کسی نے بنایا ہے، کسی نے اس کو بنایا۔ اب کیا اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جس ٹائم لائن میں، یہ اس کا ایک ٹائم لائن ہے، یہ شاید بگ بینگ سے شروع ہوئی ہے یا بگ بینگ سے پہلے بھی کئی بگ بینگ تھے۔ یہ انفینٹ ایک سلسلہ ہے، لامحدود ہے۔ اگر ہمیشہ سے ہے تو پھر اس کا کوئی بنانے والا نہیں۔ اگر میں اس روم میں آیا، اس کمرے میں آیا، کل بھی یہاں پہ یہ ایک کمپیوٹر یہاں پہ پڑا تھا، لیپ ٹاپ پڑا تھا، آج بھی آیا ہوں تو ایک لیپ ٹاپ، تو لازمی بات ہے کسی نے اس لیپ ٹاپ کو یہاں پہ میرے ایک دن میں نہیں رکھا ہے، کیونکہ پہلے سے موجود تھا۔ اگر یہ دنیا ہمیشہ 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 ہے تو اس کو ہمیشہ ہے، کسی نے نہیں بنایا۔ لیکن اگر یہ دنیا نہیں تھا، وجود میں آیا ہے، تو کوئی چیز اپنے آپ کو وجود میں نہیں لا سکتی، اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ کیوں کوئی چیز اپنے آپ کو وجود میں نہیں لا سکتا؟ بات بہت واضح ہے۔ ایک کرکٹر جو نہیں ہے وہ بالنگ نہیں کر سکتا، ایک بیٹس مین جس کا وجود نہیں ہے وہ نہ چکے مار سکتا ہے نہ چوکے مار سکتا ہے، ایک فیلڈر جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہی نہیں ہوا وہ کوئی میچ نہیں کھیل سکتا۔ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے موجود ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی باورچی ہے تو کھانا پکائے گا، اگر باورچی نہیں ہے تو کھانا نہیں پکائے گا۔ اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، من جملہ جن چیزوں کو نہیں کر سکتا وہ اپنے آپ کو بھی نہیں بنا سکتا۔ یہ پین اگر نہیں تھا، اس پین کو کسی شخص نے بنایا ہے، کسی دوسرے شخص نے بنایا، اس پین کو خود پین نے نہیں بنایا۔ یہ دنیا، یہ پوری ہستی جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر یہ ہمیشہ سے ہے تو اس کا کوئی خالق نہیں، کوئی اس کا بنانے والا نہیں۔ اگر یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، ایک اس کا نقطۂ آغاز ہے، تو اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، اس کا کہ ایک بنانے والا ہے۔ تو سوال اصل میں یہاں پہ آ جاتا ہے کہ کیا یہ دنیا جس ٹائم لائن میں ہے، یہ اس کا نقطۂ آغاز ہے یا نہیں؟ تو یہ بہت واضح ہے دیکھنے والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے، میری بات پہ توجہ کرنے والوں کے لیے، کہ اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے۔ یہ موجودہ دور میں جب بہت سارے سائنٹسٹ یہی کہتے ہیں، کہ بہت سارے فزسسٹ یہی کہتے ہیں کہ بگ بینگ سے آغاز ہوا، وہ ہمارے لیے بہت آسان کرتے ہیں، ان کے ساتھ نزاعی نہیں۔ بگ بینگ سے پہلے نہ میٹر تھا، نہ ٹائم تھا، اور نہ اسپیس تھا، تو اس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، تو اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ یہاں پہ ایک مقدمہ بتانا ضروری ہے، ایک چیز جو نہیں ہے وہ وجود میں آتی ہے تو اس کو کسی نے بنایا، خود بخود وجود میں نہیں لاتا۔ یہ فزکس میں علی الاقل اس کے 6-7 قوانین ہیں۔ The law of conservation of mass and energy, the first law of thermodynamics, the second law of thermodynamics, quantum field theory principles، اور اس کے علاوہ
नोएथर थ्योरम और इसके अलावा दी थियोरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, ये सब अब मुझे उनकी जरूरत नहीं है, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। एक चीज जो मसला ये बहुत वाज़ेह है, अगर आप आपके अपने घर में वहां पे कोई टीवी नहीं थी कल, आज वहां पे एक टीवी पड़ी है, तो उसका मतलब है किसी ने लाया, वो खुद ब खुद वहां पे पैदा नहीं हुआ, ठीक है ना। एक चीज जो नहीं थी बाद में वजूद में आती है तो वो दलील मांगता है। खुद ब खुद चीजें नहीं होती, खुद ब खुद बेजात खुद कोई चीज पैदा नहीं होती, ठीक है, जो पहले नहीं थी। अगर पहले से थी तो दलील नहीं मांगता। तो अच्छा, तो ये बात यहां पे पहुंचती है कि ये दुनिया हम पहले जाते हैं, ये टाइमलाइन इसकी इन्फिनिट है या इसका नुक्ते आगाज है, इसका नुक्ते आगाज है। वो क्यों है? क्योंकि हम अभी 2025 में, हम 2025 में पहुंच ही नहीं सकते अगर 2024 हमसे पहले नहीं होता। टाइम सेंचुरीज से बने होते हैं, टाइम ईयर से, सालों से बने होते हैं, टाइम दहाइयों से बने होते हैं, सालों से, महीनों से, दिनों से और घंटों से, सेकंड से बनते हैं। इनका जो भी हम नाम रख दें, जो भी यूनिट आप इस्तेमाल करें, सेकंड इस्तेमाल करें या उससे भी सब यूनिट इस्तेमाल करें, उससे फर्क नहीं पड़ता, इससे बनता है। अगला सेकंड आता ही नहीं जब तक कि पहला सेकंड खत्म ना हुआ, इसका वजूद ही नहीं आता। यानी हम 2025 में आ ही नहीं सकते जब तक 2024 ना गुजर चुका। तो क्या ये, अगर हम ये पिछले चले जाएं 2024, फिर मसल फर्स्ट सेंचुरी में चले जाएं, फिर माक़बल मसीह में चले जाएं, तो ये इन्फिनिट चला जाता है, ये इन्फिनिट नहीं चला जाता। उसकी वजह यह है कि अगर कोई भी चीज इन्फिनिट चीजों पर डिपेंड करती हो तो वो कभी वजूद में नहीं आती। उसकी मिसाल यह है, जैसे मैंने ओवैस साहब को मिसाल दिया था और बहुत सारी भी मिसालें हैं, कि अगर आप रोटी लेने जाएं या रेलवे टिकट पे जाएं, रेलवे टिकट खरीदने के लिए आपसे पहले अगर 1000 आदमी है तो 1000 आदमी के बाद आपकी बारी आएगी। अगर आपसे पहले लातेदाद लोग हैं तो आपकी बारी कभी नहीं आएगी, आपकी बारी कभी नहीं आएगी। अगर आप मुझसे कहते हैं ना कि मुझे $100 दे दो, मैं 2 दिन के बाद आपको दूंगा, तो मैं $100 आपको कर्जा में दे देता हूं, 2 दिन के बाद आप मुझे देंगे। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं लातेदाद दिनों के बाद आपको वापस करूंगा, लातेदाद का मतलब है कि कभी खत्म ना होने वाली, तो आप मेरे पैसे को कभी वापस नहीं करेंगे। आप भाई से गुजारिश है कि मेरी बातें गलत भी हैं तो आप सुने, आपने 12 मिनट का वादा दिया था कि आप तसल्ली से सुने। तो अर्ज यह है मेरे मोहतरम नाज़रीन कि हमसे पहले जो लम्हात हैं, हमसे पहले जो सेकंड्स हैं, इस जमाने से पहले, ये कि अगर इन्फिनिट है तो हमारी इस 2025 की बारी कभी ना आती। अगर 2025 की बारी आई है तो मतलब यह है कि इसका एक नुक्ते आगाज है। हम जिस लम्हे में, इससे पहले इन्फिनिट लम्हे नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हम रोटी के लाइन में गए हैं वो सुबह रोटी लेने घर वालों के लिए, अगर हमसे पहले इन्फिनिट लोगों तो कभी हमारी बारी नहीं आई। लेकिन अगर 1 घंटे 2 घंटे के बाद हमारी बारी आती है रोटी लेने या रेलवे टिकट में टिकट लेने की, तो इसका मतलब है कि हमसे आगे जितने लोग थे वो महदूद थे, 100 थे, 2000 थे, फर्क नहीं पड़ता, महदूद थे। तो अभी हम जिस लम्हे में हैं, जिस लैल नहार के जिस सेकंड में हम वाक़ हैं, क्योंकि ये सेकंड हकीकी है, तो इससे पहले वाले जितना टाइम है वो फाइनाइट है, लिमिटेड है, महदूद है। इसका मतलब यह है कि इसका एक नुक्ते आगाज है, जहां से इस दुनिया का आगाज हुआ है, उससे पहले ये दुनिया नहीं थी, उससे पहले ये दुनिया नहीं। अब दुनिया अपने आप को नहीं बना सकती, नहीं थी, किसी ने इसको बनाया। ए बनाने वाला कौन, ये तो साबित हो गया, इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता, ना ओवैस साहब कर सके, ना ये कर सकते हैं कि हमारे इस इस्तिदलाल को इसके अपनी मेरिट पे ले लें और उस पर कोई शक करें, ठीक है ना। इसको एक बनाने वाला है, वो बनाने वाला कौन है? वो बनाने वाला जिस्म नहीं हो सकता, जिस्म नहीं हो सकता और जिस्मानी नहीं हो सकता, ठीक है। आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, उस जैसा कोई नहीं है, हम भी ये कहते हैं उस जैसा कोई नहीं। आप कहते हैं वो हमें नजर नहीं आता, हम कहते हैं इसीलिए वो खालिक है क्योंकि वो नजर नहीं आता। आप कहते हैं हर चीज की मकान होती है, उसकी मकान नहीं है, हम कहते हैं इसीलिए वो हर चीज का खालिक है क्योंकि उसकी मकान नहीं है। क्योंकि जिसकी मकान है, जिसकी जमान है, जिसका जिस्म है, वो किसी चीज को अदम से वजूद में नहीं ला सकता। मटीरियल चीजें दूसरी मैटर को पैदा नहीं कर सकते। ये फिजिक्स में एक तयशुदा बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, द फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, the second law of thermodynamics, और बहुत सारे फिजिक्स में उनका मजमुआ है लॉज ऑफ कंजर्वेशन। आप पढ़ें फिजिक्स में, आप सर्च करें लॉज ऑफ कंजर्वेशन, एक लॉ नहीं है, बहुत सारे लॉज हैं। आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ज़रूर हो जाएगा अगर मैटर को पैदा कर सकता है। तो अर्ज ये है, वो जिस्म जिस्मानी नहीं है। जब जिस्म जिस्मानी नहीं है तो जब कैसे का सवाल करते हैं कि उसने कैसे खल्क किया है, हाउ, ये हाउ का सवाल, आप ये कहते हैं कि उसकी मिसाल हमें ला के दो, वो ला मिसाल है। हर चीज मादी है, वो गैर मादी है, तो किसी चीज उसका मानंद ही नहीं, लैसा कमिथलिही शै। और जब हम हाउ का सवाल करते हैं, कैफियत का सवाल करते हैं, तो हरकत और नक्ल इंतकाल का, मोशन का और टाइम का और स्पेस में एक चीज कैसे एक्ट करती है, उसके मुतालिक हमने सवाल किया। उसका शक्ल, उसका हैयत, उसका टाइम कैसे बदल गया ये फेल करते हुए, जब उसका शक्ल ही नहीं है, जब उसकी सूरत ही नहीं है, जब उसका टाइम ही नहीं है, जब उसका जब उसका स्पेस ही नहीं है, तो उसका मतलब यही है कि उसके मुतालिक ये सवाल करना गलत है कि उसने कैसे खल्क किया, क्योंकि कैसे का सवाल मादी चीजों के लिए होता है।
मावरा ए मादा जो मादा से मुनज़्ज़ह है, उस जैसे कि स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि नॉर्थ ऑफ द नॉर्थ पोल, कि खुद शिमाल से शिमाल, खुद शिमाल से शिमाल कोई चीज है ही नहीं। ये सवाल ही गलत है। व्हाट्स आफ्टर नॉर्थ पोल? आफ्टर नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल मजीद नहीं है, नॉर्थ नहीं है। जब नॉर्थ में पहुंच गए ना, मजीद नहीं है उधर नॉर्थ। तो ये सवाल, ये प्रिजम्पशन ही गलत है, ये सवाल ही गलत है। एक चीज जो मादी नहीं है उसमें आप तलाश करें कि मादे के सिफात। एक चीज जो सुनने वाली है, आवाज सुनने वाली, आप उसमें तलाश करें कि इसकी रंग कैसी है। साउंड का रंग नहीं होता, रंग का साउंड नहीं होता। जो चीज एक सिफत से मुबर्रा है उसमें वो सिफत तलाश करना वो बेवकूफी है। मेरा आपका टाइम